वेदामोर्जयन्त्या पुनादो ॐ भूर्भुवः स्वः तच्छय्यारावृणीमहे यज्ञाय यज्ञपदये देवी स्वस्तिरश्रुणः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः भूतं जिघातु वेषधम् सन्नास्त्यद्युपते चतुष्पथे ॐ शान्ति 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 वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः दीपं दर्शयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः कदलीफलं निवेदयामि ताम्बूलमर्पयामि नमकोपचारां समर्पयामि इमां जनरागमलग्नानेति भवति द्वादशमादावत्सरः संवत्सरमेव वरुन्ते मौञ्जी भवति भूतैपुञ्जाः कोशमेव वरुन्ते चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं पायेदकर्म यदसमेदसमये विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि प्रचोदयात् वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि प्रतिष्ठाप्ते क्षेमाय पुनरागमनाय च प्राच्यां दिशि देवा ऋचितो माद्यन्तां दक्षिणायां दिशि माषा इतरो माद्यन्तां मृदीच्यां दिशि गः पशवो माद्यन्तामुदीच्यां दिशाभोषधयो वनस्पतयो माद्यन्तामूर्धायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यन्तां मदोदराधरि नागेभ्यो माद्यन्ताम्
अस्मिन् गोपदो स्यात् बह्वीरजमानस्य पशून् पाहि हरिः ॐ हरिः ॐ अग्नायाये वीतय गृणानो अव्यदादये निगोता सत्सि बर्गिषि हरिः ॐ हरिः ॐ शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु वीतये सय्यारविश्रवन्तु नः हरिः ॐ हरिः ॐ ओमित्यग्रे व्याहरेत् नमै एवं वेद इत्युपनिषते हताग्नौ नित्यहोमान्ते विष्णोर्नित्यार्चा सर्वदेवार्चा भवति अग्निर्वै देवानाम् अवमः विष्णुः परमः तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः तस्मात् गृहे देवायतने वा भक्त्या भगवन्तं नारायणम् अर्चयेत् तद्विष्णा परमं पदं गच्छतीति विज्ञायते इच्छामोगि महाभागं रघुवीरं महाबलं गजेन महतायान्तं रामं चत्रावृताननं तं दृष्ट्वा तत्र हन्तारं महर्षीणां सुगावहं बभुवगृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे तासामाविरभूश्चौरिस्पयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात् मन्मथमन्मथः वैकुण्ठेति परे लोके श्रियासार्धं जगत्पतिः आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैर्भागवतैः सह एष नारायणः श्रीमान् क्षीरार्णवनिकेतनः नागपर्यङ्गमुत्सृज्य ह्यागतो मधुरां पुरीं சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மரவடிவாம் நீள்கடலுள் என்றும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கமனையாம் திருமாலுக்கரவே பள்ளியில் ஓதி வந்த சிறுவன் தன் வாயில் ஓர் 1000 நாமம் ஒல்லியவாகிப் போகி ஆங்கு அதனுக்கு ஒன்றுமோர் பொறுப்பிலனாகி பிள்ளையை சீறி வெகுண்டு தூண் புடைப்ப பிறை எழிற்றனல் விழிப்பேழ்வாய் தெல்லி மற்றனங்காமங்கள் மாற்றேலோ எம்பாவாய் சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து ஒன்பத்தாமரையடியே போற்றும் பொருள்களாய் பெற்றம்மே துன்னங்குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல் எங்களை கொல்லாமற் போகாது எற்றை பறைகொள்வான் அந்துகான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவைக்கம்
உந்தன்னோடு தோமே யாமோ உமக்கே நாம செய்வோம் மற்றனங்காமங்கள் மாற்றேலோ எம்பாவாய் வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேதவனை திங்கள் திருமுகத்து சீழலையார் சென்னிரஞ்சி அங்க பறை கொண்ட வார்த்தை அணிபுதுவை பைங்கமலர் தண்டறியல் பட்டபிரான் கோதை சொன்னான் சங்க தமிழ் மாலை 30 பாமே இங்கு பரிசுரைப்பான் 2 மால் வரைத்தோள் சங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்ற என்பருவரெம்பாவாய் வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேதவனை திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்னிரஞ்சி அங்க பறை கொண்ட வாற்றை அணிபுதுவை பைங்கமலர் தண்டறியல் பற்றபிரான் கோதை சொன்ன சங்க தமிழ் மாலை 30 பாமே இங்கு பரிசுரைப்பான் 2 மால் வரைத்தோள் செங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று என்பொருவரெம்பாவாய் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி 100,000 மல்லாண்டு திந்தோள் மணிமண்ணா உன் சேபடி செவ்விதிரு காப்பு பல்லாண்டு
शुद्धं शुद्धेन शाम्ना शुद्धैरुक्तैर्वा वृद्धांसं शुद्धाशीर्वान्नमक्तु इन्द्रः शुद्धो नागैः शुद्धः शुद्धाभिरुतिभिः शुद्धोरैर्निदारि शुद्धो ममद्दिसौम्यः इन्द्रः शुद्धो हिनो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे शुद्धो वृत्नानि शुद्धो वाचं शासरि अस्त्राय विडबोर्भोसुरमग्निध्याने दिग्बन्धः चत्वारशृङ्गात्र्योऽस्य माता जय शीर्षेप्तस्तासोऽस्यात्रदा बुद्धवर्षवरोरिति महोदेवामर्त्यागमावेश सप्त एष देवप्रतियोनिर्वा पूर्वो जातसौ गर्भे अन्तः स विजायमानसनिष्ठमान् प्रत्यन्मुखास्तुतोमुखाग्नेनमाभिमुखो भवा सुमुखो अवकुण्ठितो धीमधुसृजो वेनावः सपत्न्यापमास्य पिष्टाः सदस्यो नवदस्य स्वर्जितं ब्रह्मणे सोमाय नमः सोमोधेनकं सोमर्वन्तमाजकं सोमावीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वेत्तिकं सवैं दुष्टं ददास्मि सोमाय नमः सकलाराधरी स्वर्जितं ब्रह्म सोमाभ्या नमः कदलीफलन्तां बोलम समस्तोपचारान् समर्पयामि अश्विभ्यानुष्णमाभूष्णेष्टमाक्षाय मक्षतोमाष्टनमामि सभ्यज्ञाष्टनमामि सनपुरुषाष्टनमामि महाविष्णुष्टनमेभ्यो देवेभ्यो अष्टनमामि सर्वाभ्यो अन्तरिधारादया प्रतिष्ठारादया चित्तस्थापनादोच्छिद्रेण पवित्रेण सह सूर्यस्य रश्मिविस्वाहा वाक्पतिस्थापनादोच्छिद्रेण पवित्रेण सह सूर्यस्य रश्मिविस्वाहा देवस्था सविधापनादोच्छिद्रेण पवित्रेण सह सूर्यस्य रश्मिविस्वाहा गायत्र्या समिध प्रोक्ष्या दक्षिणे सोमाय स्वाहा आदित्ये स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा भूष्णे स्वाहा अक्षाय स्वाहा अक्षदेव सोमाय स्वाहा सभ्यज्ञाय स्वाहा सनपुरुषाय स्वाहा महाविष्णवे स्वाहा तत्कुण्डे तत्यज्ञाय स्वाहा यज्ञेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा इत्यन्तमुत्वा द्रव्याभिकार्या संसारितचित्वाव्यावति ज्योति भूस्वाहा भस्वाहा स्वस्वाहा भूर्भुस्वस्वाहा மைக் மாப்பிள்ளை வசம். எம்பெருமானுக்கு மாப்பிள்ளை என்று ஒரு பெயர். ஸ்ரீரங்கம் மாப்பிள்ளை அவர். அதுபோல மோகனூர் மாப்பிள்ளையான ஸ்ரீ தாமல் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் மாதம் இப்பொழுது மைக் கொடுக்கப்படுகிறது. மேற்கொண்டு அவருடைய இனிமையான கருத்துக்களை நாம் கேட்க இருக்கிறோம். श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृति जयत्याश्रितसन्त्रासद्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुसारश्रवन्त्येव यन्मूर्त्या चक्करायितं கண்ணனடியினையமக்கு காட்டும் வெற்பு கடுவினைகள் இருவினையும் களையும் வெற்பு தின்ன முதுவீடன்ன திகழும் வெற்பு தெளிந்த பெரும் தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்பு பொன்னுலகில் போகமெல்லாம் புணர்க்கும் வெற்பு புண்ணியத்தின் புகழிதன்ன புணரும் வெற்பு விண்ணவரும் மன்னவரும் விரும்பும் வெற்பு வேங்கடவா வேங்கடவா வேங்கட வெற்பெண்ணும் வேத வெற்பே. பக்த கோடிகளே, வாழ்நாளில் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் காண கிடைக்காத ஒரு பாக்கியமான ஒரு புண்ணிய நாள். நாம் வாழக்கூடிய காலத்தில் நமக்கு தெரிந்த ஒரு திவ்ய சன்னதியில் ஒரு கும்பாபிஷேகம், அதாவது சம்பரோக்ஷண வைபவமானது நடைபெறும்போது அதை கண்ணால் தரிசிப்பதும் அந்த யாகசாலையினுடைய புகையானது நம்மிடத்திலே படுவதும் வேத கோஷங்களும் பெருமாள் புனருத்தாரணத்தால் புதிய சக்தியை 12 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் அடைந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அருள் பாலிக்கக்கூடிய ஒரு வைபவம் கும்பாபிஷேகம். அது பிரசித்தி பெற்ற நம்முடைய மோகனூரில் பகவான் கல்யாண பிரசன்ன வெங்கட்ரமண பெருமாளாக இங்கே எழுந்தருளி இருக்கார். ஆதி காலத்திலேருந்தே திருப்பதிக்கு செல்ல முடியாதவர்கள், திருமலையில் போய் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை தரிசனம் செய்ய முடியாதவர் இந்த மோகனூரில் இந்த பெருமாளை வந்து தரிசனம் பண்ணால் அதே பாக்கியத்தை அதே வரப்பிரசாதியாக சர்வசக்தியோடு இங்கே அளிக்கக்கூடியவர் இந்த திருக்கோயிலில் வெங்கடாஜலபதி.
வெங்கடாஜலபதி கலியில் கண்கொண்ட தெய்வம். இங்கே எப்படி கல்யாண பிரசன்ன வெங்கட்ரமண சுவாமின்னு அவரை அழைக்கிறோமோ அதே போல் அவருக்கு பலவிதமான திருநாமங்கள். ஸ்ரீனிவாசன்னு சொல்கிறோம், பாலாஜின்னு சொல்கிறோம், ஏழுமலையப்பன்னு சொல்கிறோம், மலையப்ப சுவாமி, ஏடுகுண்டல வாடா, கோவிந்தா, இத்தனை திருநாமங்கள். இங்கே நமக்கு சர்வ வரங்களையும் அளிக்கக்கூடிய கல்யாண பிரசன்ன வெங்கடேச சுவாமியாக மோகனூரில் அருள் பாலிக்கிறார். அந்த கும்பாபிஷேக வைபவம் கோலாகலமாக இன்னும் சில நேரங்களில் யாகசாலையில் கடைசி காலத்தினுடைய பூர்ணாகுதியானது பூர்த்தியாகி அந்த கும்ப கலசங்கள்லாம் இங்கே அந்த சக்தி வாய்ந்த அந்த ஒரு தீர்த்தத்தோட புரோக்ஷணத்திற்காக கடந்த சில தினங்களாக செய்யப்பட்ட அந்த யாகசாலையினுடைய தீர்த்த குடங்கள் வேத கோஷங்களுடனும் நாதஸ்வர கோஷங்களுடனும் அந்தந்த இடத்திற்கு அந்தந்த விமானங்களுக்கு எடுத்து சென்று அந்த சம்பரோக்ஷண வைபவமாகிய கும்பாபிஷேகம் இங்கே நடைபெற இருக்குது. வாழ்க்கையில் நமக்கு மனிதராக பிறவி எடுக்கிறதுக்கே புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என்மனத்தே வழுவாதிருக்க வேண்டும்னு மகான்கள். நம்முடைய பாரத பூமியில் ஒரு புழுவாக பிறந்தால் கூட நமக்கு அது ஒரு புண்ணியத்தை அளிக்கிறது. நாமெல்லாமும் அப்படித்தான் நேர மனித பிறவியை அடையில புல்லாய் பூடாய் புழுவாய் பல்விருகமாய் பாம்பாய் பேயாய் கணங்களாய் குரங்காய் மனிதராயின்னு இத்தனை பிறவியை தாண்டி அந்தந்த பிறவியில் ஏதோ ஒரு கோயிலில் ஏதோ ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் நம்ம பண்ண புண்ணியம் பகவான் நமக்கு ப்ரமோஷனை கொடுத்து மேலே 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 ஒரு புல்லாக இருந்திருக்கோம், ஒரு புழுவாக இருந்திருக்கோம், ஒரு கொசுவாக எங்கேயோ பறந்துருக்கோம். அந்த கொசுவாக கோயிலில் பறக்கச்சே கோயிலில் சுற்றுறவர் ஒரு தட்டு தட்டியிருப்பார், அதனால் நமக்கு மோட்சத்தை பகவான் கொடுத்துருப்பான். அடுத்த பிறவி கழுதையாகவும் ஒரு குரங்காகவும் அந்தந்த பிறவியில் ஏதோ ஒரு நல்ல இடத்துல நம்ம பண்ண புண்ணியம் இன்றைக்கி இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் பகவான் வெங்கடாஜலபதி நம்மளை மனிதராக உட்கார வச்சுருக்கார். அந்த மனித பிறவி அரிது அரிது, மானிட பிறவி அரிதுன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அப்படி மனித பிறவியை எடுத்தாலும் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்றது ஔவையார் சுருக்கமாக நமக்கு சொன்னது. நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன திருக்கோயிலாக இருக்கணும். அந்த திருக்கோயிலில் போய் நம்ம ஒரு நாளாவது மாதத்திற்கு தரிசனம் பண்ணணும், ஆண்டவனுடைய திருநாமங்களை நம்ம சொல்லணும். இதற்காக நமக்கு அந்த ஆன்மீகமாகிய ஒரு பக்தி வழி நமக்கு ஈடுபடணுன்றதுக்காகத்தான் நமக்கு இந்த கும்பாபிஷேக வைபவங்கள். அதில் கலியில் கண்கண்ட தெய்வம் பிரத்யக்ஷ தெய்வமாக இருக்கக்கூடியவர் நமக்கு வெங்கடாஜலபதி. இந்த திருக்கோயிலை ஒரு தடவை நாம் வலம் வந்தோமே ஆனால் பிரசன்ன வெங்கடாஜலபதியினுடைய அருள் மட்டுமல்ல, எந்தெந்த தேவதைகள் தெய்வங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் என்ன வேணுமோ அதை கொடுக்கக்கூடிய அத்தனை சன்னதிகளும் இந்த ஒரு திருக்கோயிலில் அமையப்பெற்று வெங்கடாஜலபதிக்கு மட்டுமல்லாமல் பலவிதமான ஹோமகுண்டங்களை அந்தந்த தெய்வத்திற்கும் அந்த விமானத்திற்கும் வைத்து அத்தனை சுவாமியினுடைய அருளும் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் நமக்கு கிடைக்கிறது. சுதர்சன மூர்த்தி யோக நரசிம்மரோட பிரதிபடஸ்ரேணி பீஷணா வரகுணஸ்தோம பூஷண ஜனிபயஸ்தான தாரண ஜகதவஸ்தான காரண நிகில துஷ்கர்ம கர்சனா நிகம சத்தர்ம தர்சனா ஜெய ஜெயஸ்ரீ சுதர்சனா ஜெய ஜெயஸ்ரீ சுதர்சனான்னு சுதர்சன மூர்த்தி நம்முடைய திருஷ்டி முதலிய தோஷங்களை நீக்கிண்டு வரப்பிரசாதியாக சக்கரத்தாழ்வாராக பகவானுடைய சக்கரமாக இந்த மோகனூரில் எழுந்தருளி இருக்கார். அவரை தரிசனம் பண்ணமானே திருமலைக்கு போனால் திருச்சானூரில் பத்மாவதி தாயார் இருப்பா. 7 மலையை ஏறித்தான் நாம் மலையில் போய் பெருமாளை தரிசனம் பண்ண முடியும். நமக்கு 2 நிமிஷத்தில் தரிசனம். கோயிலுக்கு போனால் தாயார் பார்த்துட்டு அம்பாளுடைய தரிசனத்தை அடைஞ்சுட்டு தான் பெருமாள்கிட்டக்க நம்ம வரணும். ஏன்னா அந்த பெருமாளுக்கு நமக்கு சிபார்சு செய்யக்கூடியவள் தாயார். தன்னடியார் திறத்தகத்து தாமரையாள் ஆகிலும் என்னடியார் அதிசெய்யார் செய்தாரேல் நன்று செய்தார் அப்படின்னு மகாலட்சுமி தான் நமக்காக பகவானிடத்தில் கருணையோடு சிபார்சு பண்ணக்கூடியவள். அதனால தான் மகாலட்சுமியை நம்ம படத்தில் பார்த்தோன்னா கூட பார்க்கடல்ல மகாலட்சுமி பண்ணக்கூடிய கைங்கரியம் எப்போவுமே என்னன்னா பகவான் பெருமாள் வெங்கடாஜலபதியினுடைய பாதத்தை பிடிச்சி விட்டுண்டே இருப்பாள்.
பாதத்தில் உட்காண்டு பாதத்தை பிடிச்சி விட்டுட்டே இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுவாள். நம்மளாம் நினைக்கிறோம் மகாவிஷ்ணுவுக்கும் மகாலட்சுமி அவர் உலக அளந்ததுனால கால் வலிக்கிறதான்னு தெரியல. இல்லை, ராமனாக பிறந்து காட்டில் 14 வருஷம் நடந்த கால்கள் நொந்தவோ அப்படின்னு அதனால் கால் வலிக்கிறதான்னு தெரியல, அவன் காலை பிடிச்சி விடுறான்னு நினைக்கிறோம். அது இல்லை தத்துவம். மகாலட்சுமி நமக்கெல்லாம் என்ன உணர்த்துறாள்னா, நாமெல்லாம் நிறைய தப்பை பண்ணிட்டு மகாவிஷ்ணுவனிடத்தில் போய் நிற்கிற போது மகாலட்சுமி அந்த மகாவிஷ்ணுவனுடைய பாதங்களை பிடிச்சி விட்டுண்டே, நீங்கள் பார்த்தா ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும். பாதத்தை நம்ம யாரையாவது நம்ம அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ காலை பிடிச்சி விட்டா என்ன பண்ணுவோம்? பிடிச்சி விட்டுண்டே அவங்களுடைய முகத்தை பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்படி திரும்பி கழுத்தை திரும்பி அவர்களுடைய முகம் வலிக்காமல் இருக்கா, சந்தோஷப்படுறாங்களா, அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருப்போம். மகாலட்சுமி பெருமாளையே பார்க்க மாட்டான். நீங்கள் கேலண்டர்லாம் கூட பார்க்கலாம், பெருமாளை பார்க்க மாட்டான். பெருமாள் பாட்டுக்கு படுத்துட்டு இருப்பார். இவ அப்போ யாரை பார்ப்பான்னா எதிரை பார்த்துட்டு இருப்பான். எதிரை யாரை பார்க்குறாள்னா நம்மளை பார்க்குறாள். நாம் போய் பெருமாள்கிட்ட நிற்கிற போனோம், தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னை எப்படியாவது காப்பாற்று, வாழ்க்கையில் உயர்த்தி விடுன்னு நம்மளை பார்க்குறாளாம். அப்போ நம்மளை பார்த்து என்ன உணர்த்துறான்னா, நீங்கள் எத்தனை தவறு பண்ணி இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம், கலியுகத்தில் ஒன்றே ஒன்று பண்ணுங்க. என்ன பண்ணணும்? வாயை திறந்து இதை பண்ணுங்கன்னு பெருமாள் காதில் வேற மாதிரி சொன்னால் உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்காக இங்கே ஒரு வேலை பண்ணின்னு இருக்கேன், அவருடைய பாதத்தை பிடிச்சி விட்டுட்டே இருக்கேன் பாருங்க. நான் எனக்காக பிடிக்கல, நீங்கள்லாம் இது போல் அவருடைய பாதத்தை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணுன்றதை தான் உங்களுக்கு நான் காட்சியாக காமிச்சுட்டு இருக்கேன். என்னை பார்த்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு அந்த அளவுக்கு நமக்கு கருணையோட காட்சி கொடுக்கக்கூடியவள் அந்த மகாலட்சுமியானவள். அதனால தான் அவள் அலமேலு மங்கை தாயாராக அகலகில்லேன் என்று உரையும் அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பான்னு பகவானுடைய திருமார்பிலையும் அலர்மேல் மங்கை இருக்கா. திருமார்பில் மாத்திரம் சின்ன உருவத்தில் இருந்துட்டு நமக்கு உணர்த்த முடியாதுன்னு தனி சன்னதியாகவும் திருவேங்கடவனுடைய தாயாராக நம்முடைய மோகனூரில் அற்புதமாக தனி சன்னதியாக நமக்கு அலர்மேல் மங்கை தாயார். உலகத்தில் பல வியாதிகளை போக்கணும்னா நம்ம போய் சரணடைய வேண்டிய மூர்த்தி தன்வந்திரி. அவர் தான் அந்த தேவதைகளும் அசுரர்களுமாக பார்க்கடலை கடந்த போது அமிர்த கலசத்தை கையில் எடுத்துட்டு வந்து உலகத்துக்கே அமிர்தத்தை கொடுத்தவர். பகவானே அமுதம்தான். தூய அமுதை பருகி 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 என் மாயப்பிறவி மயர் வெறுத்தேனேன்னு ஆழ்வார் சொல்வார். திகட்டாத அமுதம் பகவான். ராமனே ஒரு அமுதமாகத்தான் தசரதருக்கு பாயச ரூபத்தில் வந்து 4 குழந்தையாக பிறந்தார். அந்த அமிர்த கலசத்தை கையில் வச்சுண்டு சர்வ வியாதிகளையும் நீக்குபவராக நமக்கு வைத்தியராக இங்கு தன்வந்திரி தனி சன்னதியாக காட்சி கொடுக்கிறார். ஞானத்தை வளர்ப்பதற்கும் தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய படிப்பு வளர்வதற்கும் ஹயக்ரீவ சுவாமி, லக்ஷ்மி நரசிம்மர், அதே போல சரஸ்வதி தேவி, பால ஆஞ்சநேயர், ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தி, எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த மண்ணுக்கே பெருமை காவேரி தாயால். அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த நதி ஓடினாலும் எத்தனை ஊரில் அந்த நதியினுடைய தேவிக்கு தனி சன்னதி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இங்கே பெருமை இந்த திருக்கோயிலில் எல்லாரையும் வலம் வந்துட்டு கடைசியாக நம்ம வெளியில் வரச்சே நமக்கு யார் அருளை வழங்குகிறார்கள்னா காவேரி தாயார் இங்கே தனி சன்னதியாக இருந்துட்டு நமக்கு அருளை அப்போது நாம் இந்த சுதர்சன மூர்த்தியில் கிளம்பி அப்படி சுற்றி வந்தமான இத்தனை சன்னதிகள் வெளியிலேயே. இதுக்கு நடுவில் பாரத தேசத்திலேயே உலகத்திலேயே எங்கும் இல்லாத அளவிற்கு பகவான் கிருஷ்ணன் சம்மோகன கிருஷ்ணனாக நம்முடைய இந்த திருக்கோயிலில் எழுந்தருள் இருப்பது எங்குமே தரிசிக்க முடியாத ஒரு அதிசயம் மட்டுமல்ல, நமக்கு அது ஒரு பெரிய பாக்கியம். திருச்செங்கோடில் பரமேஸ்வரன் அர்த்தநாரீஸ்வரராக இருக்கார், பாதி பார்வதி பாதி ஈஸ்வரனாக இருக்கார். மோகனூரில் பெருமாள் அவருக்கு போட்டியாக பாதி ராதையாகவும் பாதி கண்ணனாகவும் சம்மோகனம் மோகனாத்து காந்தம் காந்திகி நிதானதோபி மதுரம் மாதுரிய துர்யாதபி சௌந்தர்யோத்தரதோபி சுந்தரதரம் கிருஷ்ணா தொத்ரூபம் ஆச்சரியத்தோப்பி ஆச்சரியம்னு சம்மோகன கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஸ்லோகமே இருக்குது நாராயணியத்தில். சம்மோகன கிருஷ்ணா, நீ மோகனூரில் அழகுக்கு அழகு, ஒலிக்கு ஒலி, காந்திக்கு காந்தி,
சுந்தரத்துக்கு சுந்தரம், பெருமைக்கு பெருமை, பராக்கிரமத்துக்கு பராக்கிரமம், வீரத்துக்கு வீரம். இதெல்லாம் உனக்கு மோகனூரில் சொன்னால் போராது, எங்கேயுமே இல்லாமல் பாதி ராதையாகவும் பாதி கண்ணனாகவும் இருக்க. அதனால் ஒரே வார்த்தையில் ஒன்று சொல்லிடுறேன்னா என்னன்னா, ஆச்சரியத்தோப்பி ஆச்சரியம். உலகத்தில் ஆச்சரியமான வஸ்துக்கள்னு எதையெல்லாம் பார்த்து நம்ம பிரமிக்கிறோமோ அந்த ஆச்சரியமான வஸ்துக்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக ஒருத்தர் இருக்கார்னா அவர் மோகனூரில் பிரசன்ன வெங்கடாஜலபதியினுடைய திருக்கோயிலில் சம்மோகன கிருஷ்ணனாக நமக்கு எழுந்தருளி இருக்கார். பகவான் வெங்கடாஜலபதியாக மூலமூர்த்தியாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சியாரோடும் உற்சவமூர்த்தியாகவும் இங்கே எழுந்தருளி நமக்கு பரம அனுகிரகத்தை பண்ணுறாராம். அதனால தான் செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியானே வேங்கடவா நின் கோயிலின் வாசல் அடியாரும் வானவரும் அரம்பயரும் கிடந்து எங்கும் படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனேன்னு ஆழ்வார் ஸ்ரீனிவாசனிடத்தில் ஒரு படியாவது உன்னுடைய கோயிலில் இருக்கம்பா, உன்னுடைய திருத்தலம் எங்கே இருக்கோ அங்கே எனக்கு பிறவியை கொடு, உன்னுடைய திருக்கோயில் எங்கே இருக்கோ எனக்கு அங்கே திவ்ய தரிசனத்தை கொடு. காணாராய் பாயும் கருத்துடைய நாவேனே, மீனாய் பிறக்கும் விதியுடைய நாவேனே, செண்பகமாய் தீர்க்கும் திருவுடைய நாவேனே, தம்பமாய் நிற்கும் தவமுடைய நாவேனே, பொன்வெட்டில் பிடித்துடனே புகப்பெறுவ நாவேனே, அன்னனைய பொற்குவடதாம் அருந்தவத்தன் நாவேனே, படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே. ஆழ்வார் பார்த்தார், இத்தனை பிறவிக்கும் அழிவு உண்டு, அதனால ஒரே ஒரு வரம் கேட்டுடலாம், ஸ்ரீனிவாசா ஏதாவது ஒரு பிறவின்னு நீ கொடுத்தேன்னா வெங்கடாஜலபதி நீ கோயில் கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஊரில் உன்னை ஓடி வந்து தரிசனம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிறவியை கொடு, எனக்கு மற்ற எங்கும் பிறவி வேண்டாம். செம்பவள வாயான் செம்பவள வாயான் திருவேங்கடம் என்னும் எம்பெருமான் பொன் மலை மேல் ஏதேனும் ஆவேனே. மனித பிறவி கூட வேணான்ட்டார். உன்னுடைய சீனிவாசன் திருக்கோயில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பிறவியை கொடு, பிறவியை கொடுத்தா உன்னை பக்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஞானத்தை கொடுன்னார். அதனால தான் நமக்கு இங்கே இருக்கிறவா அத்தனை பேரும் புண்ணியசாலிகள். நேரடி ஒளிபரப்பை வீட்டிலிருந்தே பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களும் புண்ணியசாலிகள். வாழ்நாளில் காண கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம். கோடி ஜென்மத்தில் நம்முடைய தாயார் தகப்பனார் பண்ண புண்ணியம் இன்னைக்கு இந்த கும்பாபிஷேக பந்தலில் உட்காந்து நம்ம பண்ண புண்ணியமே இல்லை. உலகத்தில் நமக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு நல்லது நடக்கிறதுன்னா நம்ம அப்பா அம்மா பண்ண ஒரு புண்ணியம். எந்தை தந்தை தந்தை தம் மூத்தப்பன் ஏழ்படிகால் தொடங்கி கோயிலுடைய பிரதான பட்டர் சேஷாத்ரி மாமா இருக்கார். 100க்கும் மேலே கும்பாபிஷேகங்களை அவருடைய திருக்கரங்களால் பண்ணவர். இதே கல்யாண பிரசன்ன வெங்கடாஜலபதிக்கு சென்ற 2 முறை அவர் கும்பாபிஷேகம் நடத்திய கும்பாபிஷேகங்கள்லையும் நான் கலந்துட்டு இந்த பிரவச்சனத்தை பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை அளித்தவன். இப்போ அவருடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு அந்த கைங்கரியத்தை தொடர்றது தான் ஒரு குடும்பம் செய்யக்கூடிய புண்ணியம். அப்போ அந்த பாக்கியம் எப்போ கிடைக்கும்னா நம்ம அப்பா அம்மா ஒரு புண்ணியத்தை பண்ணியிருந்தாள்னா அது நமக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும். அந்த ஒரு பாக்கியம்தான் நமக்கு வாழ்நாளில் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில். அதனால தான் சட்டுன்னு நமக்கு திருப்பதிக்கு போனோன்னா கூட வேடிக்கையாக ஒரு விஷயமே நடந்திருக்கு. ஒருத்தருக்கு ஒரு மனைவிக்கு வெங்கடாஜலபதியிடத்தில் அவள் குடும்பத்தில் பெரிய ஆசை, அவருக்கு அந்த கணவருக்கு ஆசையே கிடையாது. இந்த அம்மா எத்தனையோ தடவை கூப்பிட்டு பார்த்துட்டா திருப்பதிக்கு வாங்கன்னு, அதெல்லாம் நான் வரமாட்டேன் கோயிலுக்குன்னு அவர் மறுத்துட்டார். இப்படியே காலம் போயிடுத்து. எத்தனை நாள் போச்சுன்னா 80 வருஷம் ஓடிடுத்து அவருடைய வயசில். சதாபிஷேகம் 81வது வருஷம் பத்திரிக்கை போட்டாச்சு. இந்த அம்மா கெஞ்சரா, இப்போவாவது ஒரு தடவை என்னோட திருப்பதிக்கு வாங்கலேன், சீனிவாசனை தரிசனம் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு கெஞ்சரா. சரின்னு வேண்டா வெறுப்பாக போனார். நேராக திருமலையில் கோயிலுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போனால் போயிட்டு மனமுருகி தரிசனம் பண்ணி இவர் என் கணவரை கொண்டு வந்து நிற்க வச்சேப்பா ரொம்ப சந்தோஷம்னு ஒரு சுற்று வந்துட்டு வெளியில் அந்த அம்மா அவரை கேட்டாலாம், எங்கள் வெங்கடாஜலபதி எப்படி இருக்கார் பாருங்க, இது மாதிரி கிடைக்குமா? 4000 கோடி பெருமானமான ஆபரணத்தை போட்டுருக்கார். சுப்பிரபாதத்தில் மாத்திரம் தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு திருவடி. அதுக்கு மேலே அன்னமாச்சாரியரே கத்தியாக இருக்கார். கையில் நாகாபரணம் இருக்குது. அதே மாதிரி வரத ஹஸ்தத்தை வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் அருள்வாரி வழங்கின்னு இருக்கார்.
இடது கையை அப்படி மடக்கி வச்சுட்டு யாராக இருந்தாலும் என் பாதத்தை தொடுங்கோன்னு கீழே அப்படி கையை தாழ்த்தி காமிச்சுன்னு இருக்கார். வக்ஷஸ்தலத்தில் மகர கண்டிகை இருக்குது, சகஸ்ரநாம மாலை இருக்குது, சாலிகிராம மாலை இருக்குது. அவருடைய 4 கைகளில் சங்கு சக்கரத்தோட 2 கைகள் அருள் பாலிக்கக்கூடிய கையாக கடியஸ்தமாகவும் வரதகஸ்தமாகவும் இருக்குது. கழுத்தில் ஒரு அற்புதமான கட்கத்தை போட்டுருக்கார். காதில் மகர குண்டலம் அப்படியே பலிச்சிடுறது. மொவாக்கட்டையில் அவருக்கு அந்த பச்சைக்கல் பூரத்தை ஒட்டியிருக்கா. கண்ணால் அவர் நம்மளை பார்த்தா அந்த ஒரு வீழ்ச்சி நமக்கு தாங்க முடியாதுன்னு அந்த திருமணையே நெத்தியிலேருந்து கீழே இறக்கி அப்படியே அந்த கண்ணை மூடி வச்சிருக்கா. கொஞ்சம் பார்த்தா கூட நம்ம தாங்க மாட்டோன்னு. அதுக்கு மேலே 1000 கோடி பெருமானமான வைரக்கிரீடம், அதில் ஒரு பச்சைக்கல், அதுக்கு மேலே தோமாலேன்னு தோல்லேருந்து தூக்கி இறக்கின மாலை. இப்படி இருக்காரே, இவ்வளோத்துலேயும் நீங்கள் எதை பார்த்தீங்கன்னு அந்த அம்மா கேட்டா. அவர் சொன்னார், உங்கள் வெங்கடாஜலபதி ஒரு சுவாமின்னு சொல்லியிருந்தியே, அதுவே நீ சொன்னது பொய். இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுட்டேன் வெங்கடாஜலபதி 2 சுவாமின்னார். அப்போ தான் இந்த அம்மா தலையில் அடிச்சுட்டா. இவர் போனவர் திருப்பதியில் பெருமாளை பார்க்கல, 2 வாயிற்காப்பாளர்கள் துவாரபாலகர்கள் இருக்கா இல்லை சன்னதிக்கு முன்னாடி, அவளை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அவர் தான் வெங்கடாஜலபதினு நினச்சிடுவார். அப்போ அந்த புண்ணியம் பண்ணி இருந்தால் தான் அந்த சுவாமியினுடைய திவ்ய தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால தான் வாழ்க்கையில் வெங்கடாஜலபதிக்கும் நமக்கும் என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசம்னா, ஒரே ஒரு எழுத்து தான் வித்தியாசம். கலியுகத்தில் கோவிந்தா 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 அந்த திருநாமம் தான். சுவாமி நம்மகிட்டக்க எதுவுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை. நாம் காலம்பர படுக்கையிலேருந்து எழுந்துக்கச்சே ஹரி ஹரி ஹரின்னு சொல்லிட்டு எழுந்துக்கணும். உள்ளத்தை கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரி 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 என்ன பேரரவம்னு ஆண்டாள் நாச்சியார் சொன்னான். கார்த்தால எழுந்துக்கச்சே குளிக்க வேண்டாம், பல் தேக்க வேண்டாம், கையை பார்த்து ஹரி ஹரின்னு சொன்னால் போருமா. அதே மாதிரி எதை சாப்பிட்டாலும் கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. ஒரு சின்ன விஷயத்தை சாப்பிட்டா கூட கோவிந்தனுக்கு சமர்ப்பணம். பிரகலாதன் அப்படி தான் விஷத்தை சாப்பிட்டான், கோவிந்தான்னு சொல்லி சாப்பிட்டான், அமிர்தமாக மாறிடுத்து. அதே போல் நாம் வெளியில் போகிறோமா அலுவல் நிமித்தமாக கேசவா கேசவான்னு சொல்லிட்டு போனோமா. கேசவ கிளேசநாசனகா. கேசவன் நம்முடைய கஷ்டங்களை நம்முடைய இன்னல்களை போக்குவான். ராத்திரி வந்து படுக்கையில் படுக்கச்சே தூக்க மாத்திரை இல்லாமல் நமக்கு தூக்க வரணும்னா 3 தடவை மாதவா மாதவா மாதவான்னு சொல்லுவான் போருமா. இந்த திருநாமத்துக்குத்தான் வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க தூமலர் தூவி தொழ போய பிழையும் புகு தருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய்னு நெருப்பிலிட்ட பஞ்சு போல பகவான் நம்முடைய குறைகளை இந்த திருநாமத்துக்காக எழுந்துக்கச்சே ஹரிஹரி, சாப்பிடச்சே கோவிந்தா, வெளியில் போச்சே நமக்கு கேசவா, ராத்திரி படுத்துக்கச்சே. இது ஏதாவது வாழ்க்கையில் நமக்கு கஷ்டமா? இதுக்கு ஏதாவது பாமரனும் பண்ணலாம், படித்தவனும் பண்ணலாம், பணக்காரனும் பண்ணலாம், ஏழையும் பண்ணலாம், எப்படிப்பட்டவனும் பண்ணலாம் இந்த திருநாமங்கள். அதைத்தான் ஆண்டாள் நாச்சியார் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா கோவிந்தா எற்றைக்கும் 7 பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உமக்கே நாம் ஆட்செய்வோம். திருப்பாவையில் 3 தடவை தொடர்ச்சியாக ஆண்டாள் தாயார் உச்சரித்த ஒரே திருநாமம். ஆண்டாளும் இங்கே சன்னதியாக எழுந்தருளி இருக்கா. ஆண்டாள் எந்த திருநாமத்தையும் 30 பாட்டில் ஒரு தடவை சொன்னவ திருப்பி சொன்னதே கிடையாது. நாராயணா ஒரு தடவை தான், கேசவா ஒரு தடவை தான், மாதவன் ஒரு தடவை தான். ஆனால் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா. ஏன் கோவிந்த நாமத்தை 3 தடவை நம்ம கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொன்னால் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பண்ண பாபங்கள் தான் நமக்கு போயிடும். அதைத்தான் ஆதிசங்கரர் பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. ஆண்டாள் எந்த 3 தடவை சொன்னாலோ அது ஆதிசங்கரர் சொன்னார். உலகத்தில் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், கோவிந்தனை மனசில் நினச்சிட்டு கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொன்னால் போருமா. அந்த ஒரு திருநாமத்துக்கு கட்டுப்பட்டு கோவிந்தன் கலியுகத்தில் நமக்கு எத்தனை ஆபத்துக்கள் இருந்தாலும் காப்பாற்றுறதுக்காக ஓடி வரார். அப்படின்றது தான் பெரிய வைபவம். அப்போ இது போன்ற வைபவங்களை நம்ம கலந்துக்கிறதுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். பிரசித்தியான ஒரு திருக்கோயில், அற்புதமான யாகசாலையில் இவ்வளவு அழகான ஹோமகுண்டங்கள் அமைத்து அதில் கைதேர்ந்த நல்ல ஞானத்தை பெற்ற
நமக்கு உயர்ந்த அர்ச்சக சுவாமிகள் வந்து பல ஊர்கள்லேருந்து வந்து ஸ்ரத்தையாக இதை நமக்கு நடத்தி கொடுத்துட்டுருக்கா. அதனுடைய வைபவத்தில் நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா, வெங்கடாஜலபதிக்கும் நமக்கும் ஒரே ஒரு எழுத்து தான் வித்தியாசம். அவ்வளவு நெருங்கி வரார் பக்தியாக இருந்தார். யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கெல்லாம் ஆள்னு பேர், அவருக்கு என்ன பேருன்னா நம்ம ஆள், அவர் பெருமாள்னு ஒரு எழுத்தை கூட்டி வச்சுட்டு கூட இருக்காராம். நமக்கெல்லாம் ஆசாமின்னு பேர். அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு எழுத்தை குறைச்சிட்டு நான் சாமிடா என்னை வந்து தரிசனம் பண்ணு அப்படின்றார். நம்ம சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் சாதம்னு பேர், அவர் சாப்பிட்றதுக்கு சாதம் இல்லை, ஒரு எழுத்தை கூட்டிட்டு பிரசாதம் அப்படின்னு வச்சுருக்கார். நாம் சாப்பிட்டு மீந்தா அதுக்கு சேஷம்னு பேர். சேஷம்னா தொட தகுந்ததல்ல, நம்ம சாப்பாடு நமக்கு தான். ஆனால் பெருமாள் சாப்பிட்டு மீந்தா அதை சேஷம்னு சொல்கிறதில்ல, ஒரே ஒரு எழுத்தை சேர்த்துட்டு வெங்கடாஜலபதி என்ன பண்ணுறார், இது விசேஷம்னு நமக்கு பிரசாதமாக கொடுக்குறாராம். நாம் இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் கிரகம்னு பேர். கிரகம்னா வீடு, நாம் இருக்கிறது கிரகம். நம்ம கிரகத்திலேருந்து கிளம்பி சுவாமியை பார்க்க வந்தால் அவர் எங்கே இருக்காருன்னா, நானும் ஒரு கிரகத்தில் தான் இருக்கேன். என்ன கிரகம்? கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கேன்னு சொல்கிறார். நீங்கள் உங்கள் கிரகத்திலேருந்து கிளம்பி நான் இருக்கிற கர்ப்ப கிரகத்துக்கு வந்து என்னை பார்த்தா நான் எப்படி இருக்கேன்? விக்கிரக ரூபமாக இருக்கேன். கலியுகத்தில் விக்கிரக ரூபமாக இருக்கேன். அப்போ என்னை தரிசனம் பண்ணிட்டு என்னுடைய கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்துண்டு ஒவ்வொருவரும் வீட்டுக்கு திரும்பும் போது பகவான் என்ன பண்ணுறார், வெங்கடாஜலபதி வாசலில் நின்றுண்டு கருணை தெய்வம் அலமேலு மங்க தாயாரோடு நின்றுண்டு, நீங்கள்லாம் உங்கள் கிரகத்திலேருந்து வந்திருக்கேள், கர்ப்ப கிரகத்தில் என்னை வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கீங்க, விக்கிரக ரூபமாக நான் இருக்கேன், நீங்கள்லாம் போகும்போது வெறும் கையோடு அனுப்பக்கூடாது, உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு கிரகத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறேன். அது என்ன கிரகம் தெரியுமா? காண கிடைக்காத அனுக்கிரகம்ன்ற ஒரு கிரகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வள்ளலாக நமக்கு அருள்பாலிக்கக்கூடியவர் கலியுக வரதன், பேசக்கூடிய தெய்வம், பிரத்யக்ஷ தெய்வம் அப்படின்னு நம்ம கொண்டாடக்கூடிய வெங்கடாஜலபதி. அவருடைய ஒரு கும்பாபிஷேக வைபவம் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டும் நம்முடைய வாழ்நாளில் தரிசிக்கக்கூடிய பாக்கியம், மோகனூர் செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய புண்ணியம். ஒரே மாதத்திற்குள் மோகனூரில் இரு பக்கமும் தூணாக அமைந்திருக்கக்கூடிய 2 திருக்கோயில்களுக்கு கும்பாபிஷேக வைபவமானது இங்கு நடைபெறுவது வாழ்க்கையிலே நீங்களெல்லாம் செய்த பாக்கியம். பெருமாள் தன்னுடைய கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி கொண்டு ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி அன்று அச்சலதீபேஸ்வரர் அற்புதமான கும்பாபிஷேக வைபவத்தை காவேரியினுடைய மற்றொரு கரையிலே இங்கு நடத்தி கொள்ள இருப்பதும், ஒரு ஊரிலே ஒரே சமயத்திலே ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக ஒரு பக்தர்களுக்கு சைவமும் வைணவமும் தன்னுடைய அருளை வாரி வழங்குகின்றது என்றால், உண்மையாகவே இந்த பூமியானது ஒரு புனித ஒரு பாக்கியத்தை அடைந்தது. இந்த திருத்தலத்திலே வந்து தரிசிப்பவர்களெல்லாம் பரம பாக்கியசாலிகள். ஆகவே கோவிந்த திருநாமத்தை மனதிலே பக்தியோடு உச்சரித்து கொண்டு நாம் பெற்ற பேரை பகவான் நமக்கு அளித்த ஒரு பெரிய பாக்கியமாக அவனருளால் அவன்தால் வணங்கி என்று நாம் கூறுவது போல, அவன் அளிக்கக்கூடிய இந்த ஒரு வைபவத்திலே நாம் அனைவரும் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் இவங்க கலந்துக்கலையே அவங்க கலந்துக்கலையே, நம்ம பையன் அமெரிக்காவில் இருக்கானே, பொண்ணு லண்டனில் இருக்காளே, இவங்க இன்னைக்கு வர முடியலையேன்னு நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த பந்தலில் உட்காண்டு உங்கள் குடும்பத்தில் யார் யாரை எல்லாம் மனதிலே நினைத்து கொள்ளுகின்றீர்களோ அத்தனை பேருக்கும் அந்த அருளை வாரி வழங்கக்கூடிய ஒரு கருணை வள்ளல் தான் நம்முடைய கல்யாண பிரசன்ன வெங்கட்ரமண பெருமாள். அவருடைய அந்த கும்பாபிஷேகத்தினுடைய நிகழ்வு இப்போது பூர்ணாகுதி திரவியங்கள் எல்லாம் ஊர்வலமாக அவனுடைய சன்னதியிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்டு அர்ச்சக சுவாமிகளால் கடைசி காலத்தினுடைய மகா பூர்ணாகுதியானது கோலாகலமாக நடைபெற இருக்கின்றது. பூர்ணாகுதி பூர்த்தியானவுடன் அந்த கும்ப கலசங்களுடன் நாத வேத கோஷங்களுடன் ஊர்வலமாக அந்தந்த விமானங்களுக்கு சென்று அந்தந்த விமானங்களிலே சம்பிரோக்ஷணம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகவானுடைய சக்தியை சேர்க்கக்கூடிய கும்பாபிஷேக வைபவம் நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு பாக்கியம் இன்னும் சில நேரத்திலே இங்கு நடைபெற இருக்கின்றது. அதிலே இந்த ஊரினுடைய ஒரு மாப்பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தானமாக இருப்பதால் சீதாராமன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல 3வது முறையாக மாப்பிள்ளையாகவே இந்த கும்பாபிஷேகத்திலே கலந்து கொண்டு அதிலே அந்த
பகவானுடைய பெருமைகளை சிறிது நேரம் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அளித்ததற்காக உங்களுக்கும் இந்த திருக்கோயிலை சேர்ந்தவர்களுக்கும் சீதாராமன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சர்வத்திர கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம். கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. கண்ணனடியின எமக்கு காட்டும் வெற்பு, கடுவினைகள் இருவினையும் களையும் வெற்பு, தின்னமுது வேடன்ன திகழும் வெற்பு, தெளிந்த பெரும் தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்பு, பொன்னுலகில் போகமெல்லாம் புணர்க்கும் வெற்பு, புண்ணியத்தின் புகழிதன்ன புணரும் வெற்பு, மன்னவரும் விண்ணவரும் விரும்பும் வெற்பு, வேங்கட வெற்பென விளங்கும் வேத வெற்பே, கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமக. ஸ்ரீயகாந்தாய கல்யாண நிதய நிதயர்த்தினாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம். ஸ்ரீ வைகுண்ட விரக்தாய சுவாமி புஷ்கரிணி தட்டே ரமயா ரமமானாய வெங்கடேசாய மங்களம். மங்களாசாசன பரைர் மதாச்சார்ய புரோகமைகி சர்வைஸ்த பூர்வைராச்சார்யைகி சத்கிருதாயாஸ்து மங்களம். கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. மிகச் சிறப்பாக ஆண்டவனுடைய அருளை பற்றி விளக்கி நம்ம எல்லாம் மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்த்திய திரு தாமல் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு விழா குழுவினரின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதே சமயத்திலே சிவன் கோவில் பற்றிய கும்பாபிஷேக அழைப்பையும் ஒன்றாக அவர் வாயாலேயே சேர்த்து சொன்னது மிகவும் சிறப்பு. அந்த வகையிலே 2 ஆலயங்களுக்கும் அறங்காவலர் குழு பொதுவான குழு, அந்த வகையில் மிகச் சிறப்பாக திரு தாமல் அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள். அவர்களுக்கு நம்முடைய விழா குழுவினரின் சார்பாகவும் அறங்காவலர் குழு சார்பாகவும் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியை வெளிநாடுகளிலும் வெளியூர்களிலும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை பக்தர்கள் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை காணிக்கையாக்கி அடுத்த நிகழ்ச்சியாக பூர்ணாகுதி மற்றும் தொடர்ந்து கடம் புறப்பாடு திருமுடக்கு, அந்த திருக்குடமுழக்கு விழாவை நாம் எல்லோரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றோம் என்று கூறி, புரந்தரதாசர் சொன்ன மாதிரி ராமநாம பாயசக்கே கிருஷ்ணநாம சக்கரை, பகவான் நாம சொன்னால் அப்படி ஒரு ருச்சி, அந்த ருச்சி நாம ருச்சி வேணும் அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் நினைவுபடுத்தி மேற்கொண்டு அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு நாம் தயாராகிறோங்கிறத சொல்கிறோம். சப்தஹோத்ரா சப்ததாத்வாயந்தி சப்தயோனிரா ருணஸ்வாக்ருதேன ஸ்வாஹா சுததான வித்வாரண ஸ்வாஹா ஸ்வாவந்து நோ யதோ விஷ்ணுர்விஜக்ரமே பிருथिव्या சப்யபாகம் துரே த்ரீணி பதா விஜக்ரமே விஷ்ணுர்கோபாலாभ्यः ததோ தர்மாணி தாரயன் விஷ்ணோः கர்மாணி வஸ்ய வயதோ பிரதானி பஸ்மசே இந்திரஸ்ய யுஜ்யஸ்ஸகாம் தத்விஷ்ணோः பரமம் பதகம் சதா பஷ்யந்தி சூரஜः திவேவ சக்ஷுராததம் தத்விப்ராசோ விபண்யவோ ஜாக்ருவாம் சத்சமிந்ததே விஷ்ணோர்யத் பரமம் பதம் தரகம் ததஸ்தம் விஜக்ரமான ஸ்ரேதோருகாயோ விஷ்ணோரராணமசி விஷ்ணோ पृष्ठमसि विष्णोष्णप्रे स्थो विष्णो स्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वां से चक्रमे पृथिवीमेषयेतां क्षेत्राय विष्णु मनुषेदसस्यन् ध्रुवासो अस्य वीरयोजनासः वृक्षदिगं विजन्माजकारां वरेण्यं भर्गो माया च धीमहि अन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाम् रं विष्णुर्वरेण्यं भर्गो समिधः सप्त जिह्वाः सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति
कर्तयो नीरावृण स्वाहा स्वाहा अग्निर्भुक्त स्वाहा वेदर्भुक्त स्वाहा जौर्भुक्त स्वाहा श्रीभुक्त स्वाहा औषधि वनस्पति गंधर्वान् स्वाहा जौर्जीर्णक स्वाहा निर्जीर्णक स्वाहा औषधि वनस्पति गंधर्वान् श्रीजीर्णक स्वाहा नामरे विजाग्रे निर्वाहिते इंद्रे विश्वेभिर्देवे भृंगान्नि विजन्नभो गच्छत स्वाहा वसद्यामित्रं देवमित्रदेयन्नास्तानो राधानविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवें सरदस्य वीराः ध्रुवन्ते राजा वरुण ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं प्राणानायम्य ओं भूः ओं भूर्भुवस्वरः मध्यपूर्वोत्तय ओं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां सुपदितौ त्रयोदश्यां सुपदितस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य अस्मिन् मोहनपुरी क्षेत्रनिवासिनः प्रवेशिता काले तिथिवार नक्षत्र लग्न योग गुलिपादिभिः शान्त्यर्थं यत्किञ्चित् यात्रादानाख्य हिरण्यदानं च अद्य करिष्ये हिरण्यगर्भगर्भस्थं यमबीजं भावसोः अनन्तपुण्यफलदं अतः शान्त्यं प्रयश्च मे इदम् आग्नेयं हिरण्यं श्रीकल्याणप्रसन्न वेङ्कटरमणस्वामिनः
அனைவரும் பக்த கோடிகள் அனைவரும் பரிவார தேவதைகளுக்கான கடம் புறப்பட்டிருக்கிறது. தத்தம் இடங்களுக்கு சென்று செல்ல அவர்களுக்கு வழிவிட்டு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அருள்மிகு கல்யாண பிரசன்ன வெங்கட்ரமண சுவாமியினுடைய திருக்கோவிலில் திருக்குடமுழக்கு பெருவிழா இன்னும் சற்று நேரத்திலே வெகு விமர்சையாக நடைபெற இருக்கிறது. தற்போது யாகசாலையிலிருந்து பரிவார தேவதைகளுக்கான கடம் புறப்பட்டு தத்தம் இடங்களுக்கு செல்ல இருக்கிறது. ஆகவே பக்த கோடிகள் அனைவரும் அருள்மிகு கல்யாண பிரசன்ன வெங்கட்ரமண சுவாமியின் திருக்குடமுழக்கு பெருவிழா இன்னும் சற்று நேரத்திலே நிகழ இருக்கிறது. தற்போது யாகசாலையிலிருந்து கடங்கள் புறப்பட்டு தத்தம் பரிவார தேவதைகளுக்கான இடங்களுக்கு செல்ல இருக்கிறது. பக்த கோடிகள் அனைவரும் கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. பலவண்ண குடங்களிலே பலவண்ண நூல் கண்டு வாசனை திரவியங்கள் மாவிலை கண்டு புனித நீருண்டு வணங்கிட பலருண்டு ஆகமே விதி கண்டு வைகானச குரு உண்டு ஹோமங்கள் பல கண்டு யாகசாலையும் கண்டு பட்டு துணி கண்டு வாசனை திரவியங்கள் உண்டு இசையிலே மகிழ்ந்திடுவார் இனிமையுடன் இருந்திடுவார் வேத கோஷம் பிரபந்தத்தில் திளைத்திடுவார் குடங்கள் புறப்பாடு நல்ல கோட்பாடு புனித நீரில் திளைத்திடுவார் புண்ணியங்கள் தந்திடுவார் கோவிந்தா கோவிந்தா வெங்கட்ராமா கோவிந்தா பெருமாளே பெருமாளே வெங்கட்ராம பெருமாளே இருவரும் கூப்பிடுவோம் இன்பநிலை கண்டிடுவோம் கோவிந்தா கோவிந்தா.
శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద శిష్టపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోపీ జనప్రియ గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖమర్దన గోవింద గోపీ జనప్రియ గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద మత్స్యకూర్మ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద వరాహ నరసింహ గోవింద వామన ప్రభు రామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద బలరామానుజ గోవింద బౌద్ధ కల్కి గోవింద వేణుగానలోల గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద సీతానాయక గోవింద సృత పరిపాలక గోవింద ఆర్తపోషక గోవింద ఆది పురుష గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద ఆపద్బాంధవ గోవింద కరుణా సాగర గోవింద శరణాగత గిరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద కమలదలాక్ష గోవింద కామిత ఫలద గోవింద పాప వినాశక గోవింద పాహి మురారే గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద శ్రీముద్రాంకిత గోవింద శ్రీవత్సాంకిత గోవింద ధరణీ నాయక గోవింద దినకర తేజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద పద్మావతి ప్రియ గోవింద
கோவிந்தா